परम महाशांति सभी बेहद के लाडले और प्यारे बच्चों को विश्व शांति का झंडा फहराने वाले, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले बाप दादा के दिल तक तनस्वीन। बाप दादा कौन? छोटू राम और हमारे दादाजी बापू जी, इनके दिल तक तनस्वीन। और मस्तक मणि कौन बनते हैं? मस्तक मणि वो बच्चे बनते हैं जिनके मस्तक के अंदर दादाजी का रूप उसकी स्टैंप लगी हुई होती है मस्तक के अंदर, उसको कहेंगे मस्तक मणि। और दिल तक तनशीन, जो ज्ञान कम जानते हैं लेकिन दिल से प्यार करते हैं, दिल से नीचे, दिमाग और दिल से नीचे है, दिल तक तनशीन। और मस्तक मणि, जिनके मस्तक में बाप रहता है और किसी का स्थान नहीं है, सिर्फ बाप के सिवा और कोई नहीं। उनके मस्तक के अंदर जैसे कोई छाप लग जाती है ना, ऐसे मस्तक के अंदर सभी बेहद के बच्चों के मस्तक के अंदर दादाजी की छाप होनी चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करो। ऐसे सेवाधारी बच्चों को सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। आज मैं कुछ वाणी के महावाक्य बच्चों को बताती हूँ। आज की जो वाणी के अंदर मैंने ये बताया था कि बाप बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता, विनाश नहीं देख सकता, तो ये सही बात कही थी। बाप नहीं देख सकता क्योंकि जब तक बाप धरती पर है तब तक ये महाविनाश वो नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो होता रहेगा, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े ये सब चलते रहेंगे। कभी भूचाल, कभी कुदरती आपदाएं, ये कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जो महाविनाश की बातें करते हैं ना, वो नहीं हो सकता, क्योंकि दादाजी जब तक धरती पर हैं तब तक दादाजी ये ऐसा नहीं होने देंगे। तो आज मैं जो इनकी ये वक्तवाणियाँ हैं बीके वालों की, वो बीके वाले अपनी समझते हैं, लेकिन है तो नानू राम की। जो परिवर्तन की वाणियाँ बताई है, वाणियों के अंदर परिवर्तन बताया, वो नानू राम की है। और जो महाविनाश की बातें बताई है वो लेखराज की वाणी है। इसलिए कई वाणियों में बोला कि ये लेखराज बेबी बुद्धि है और ये अपनी टांग अड़ाता रहता है बीच बीच में। तो जो विनाश की वाणियाँ बताई है पहले से, और देखो अभी हमें तो हर जगह परिवर्तन की वाणी ही मिलती है। आज के पुरुषार्थ में भी वो परिवर्तन की बात ही करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो भी उनको बेचारों को नहीं पता। ठीक है, अब मैं कुछ वाणी के महावाक्य बताती हूँ। कितने अच्छे महावाक्य हैं। बाप अविनाशी अनमोल। बाप हमारे लिए तो बाप दादा कौन है? छोटू राम बाप है और दादाजी हमारे पास हैं, दादाजी हमारे साथ हैं। तो अविनाशी अनमोल खजाना दिया है। बापू जी ने क्या दिया है? अविनाशी और अनमोल खजाना, मिलने वाले अपार सुख का हम कैसे वर्णन करें? हम वर्णन नहीं कर सकते ना। आत्मा के लिए उस खजाने में सर्व प्राप्तियां समाई हुई है। इस वाणियों के महावाक्य को पढ़ते पढ़ते अथवा सुनते सुनते ही आत्मा को ऐसा अनुभव होता है कि वह देह से न्यारी और शांति से शीतल हो रही है। साथ ही साथ उसे यह अनुभव होता है कि उसके प्रकाश और शक्ति में वृद्धि होते होते उसकी स्थिति ऐसी होती जा रही है जिसमें उसे एक अनोखा हर्ष, आह्लाद, उल्लास और दिव्यता का अनुभव हो रहा है। चाहे आसपास के वातावरण में लोग बैठे हों, चहल पहल हो रही हो, परंतु महावाक्य को पढ़ते पढ़ते उसे एकांत तथा मधुर अवस्था का आभास होता है जिसमें वह समा जाना चाहता है। माया का प्रभाव प्रबल है, परंतु निश्चय जानिए कि वाणियों में दुर्बल
दुर्बल से दुर्बल आत्मा को भी शक्ति का वरदान देने की क्षमता है कि माया के बाद की सफलतापूर्ण रीति से सामना कर सके। माया का कोई भी रूप ऐसा नहीं है जिससे छुटकारा पाने के लिए ये वाणियाँ हल और बल नहीं मिलता हो। हल और बल मिलता है वाणियों से। मनुष्य आत्मा के ऐसे संस्कार जिनसे उसे अशांति मिलती हो, उस अव्यक्त वाणियों के अध्ययन से मिटने शुरू हो जाते हैं। वास्तव में ये वाणियों से एक नया जीवन मिलता है। ऐसा अनुभव होता है जैसे आत्मा को अनादि निर्मल स्वरूप और शांत स्वधर्म, आत्मा का जो अनादि निर्मल स्वरूप और शांत स्वधर्म है, आत्मा उसमें स्थित हो गई है। पुराने जीवन के संस्मरण उछल और अतीत में विलीन होते जा रहे हैं। नए स्वर्णिम सुमधुर स्वच्छ जीवन के स्मरण उभरने लगते हैं और आत्मा को ताजगी, तल्लीनता और तृप्ति मिलने लगती है। विशेष बात तो यह है कि मन को ऐसी संतुष्टता का अनुभव होता है कि जीवन सफल हो रहा है, दूसरों की सेवा का सुपुरुषार्थ हो रहा है। उदाहरण के तौर पर वाणी के द्वारा, संकल्पों द्वारा विश्व की सेवा करने की प्रेरणा दी है। उसका तरीका भी बताया है। तरीका कौन सा बताया? दादाजी ने बताया ना, परम शांति। शपथ तय की यदि हम ऐसे पुरुषार्थ में लग जाएं तो दूसरों को पवित्र बनाने की अतिरिक्त दूसरे संकल्प उठने का स्थान ही न रहे। अपनी द्रुत गति से उन्नति होगी तो दूसरों को शांत में शुद्धि देने के रूप में आशीर्वाद भी मिलेगा। जो परम शांति के संकल्प डालेंगे तो क्या होगा? सबको शांति मिलेगी। यही बात नीचा गई मेरे को। यही बात अंतवाहक अथवा अंतवाहक शरीर धारण करने के बारे में भी कही गई है। अंतवाहक शरीर कौन सा है? अव्यक्त स्वरूप धारण करना है। यह अव्यक्त स्थिति जो राजयोग की बहुत बड़ी प्राप्ति है। अंतवाहक शरीर अथवा अव्यक्त अवस्था जीते जी अव्यक्त अवस्था धारण करने से तो स्थूल शरीर और इसकी दुनिया बहुत पीछे रह जाती है और आत्मा एक उड़ते पंछी की तरह स्मृति रूपी पंख के साधन से उड़कर अपने प्रकाशमय धाम में, कौन सा? उड़कर अपने प्रकाशमय धाम में अपने परमपिता परमात्मा के निकट पहुंच जाती है। ये वाणियाँ बहुत लाभदायक है। वाणी पढ़ने जैसी होती है। मैं वाणी को पढ़ती हूँ तो मेरे को बहुत आनंद आता है। जैसे जैसे भावना किसी की रहती है वैसे वैसे उसको समझ आती है वाणी। परम शांति बेटा। और वो बात जो मैंने बताई कि जब तक दादाजी धरती पर हैं तो वो पूरा विनाश नहीं होने देंगे, थोड़ा बचा के रखेंगे दुनिया को। परम शांति। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్దు మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము బాపూజీ యొక్క మస్తకమణిగా అవుటకు పురుషార్థము, సేవ, బాపూజీ యొక్క హృదయ సింహాసనం పైన అధికారి పూర్వకంగా కూర్చోవటానికి చేయాల్సిన సాధన, మనసు బుద్ధిలో నిశ్చయం ఎలా పెట్టుకోవాలి, బాపూజీ ఏం చెప్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నటువంటి సందేశము హిందీలో ఎప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్దు పిల్లలకి, ప్రియమైన ఆత్మిక పిల్లలకి, విశ్వశాంతి యొక్క జెండాని ఎగరవేసే పిల్లలకి,
విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, బాప్ దాదా యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారిగా అయ్యే పిల్లలకి, బాప్ దాదా మరియు చోటురాం బాపూజీ ఎవరు? మన యొక్క దాదాజీ ప్లస్ బాపూజీ కలిపిస్తే బాపు దాదా అవుతారు. వారి యొక్క హృదయ సింహాసన అధికారిగా మీరందరూ మస్తకమణిగా ఉన్నారు అని అంటూ ఉన్నారు. మస్తకమణిగా ఎవరవుతారు? మస్తకమణిగా అయ్యేటువంటి పిల్లలు సదా బాపు యొక్క రూపాన్ని స్టాంపు వేసుకొని ఉంటారు. మస్తకం లోపల పూర్తిగా బాపు రూపాన్ని నిలుపుకుంటారు. అందుకే వారిని మస్తకమణి అని అంటారు. ఉదయ సింహాసన అధికారిగా ఎవరైతే అవుతారో వారి లోపల బాపు పైన నిశ్చయము మనసారా హృదయపూర్వకంగా బుద్ధి ద్వారా కూడా నిశ్చయం అనేది ఉంటుంది. మనసులో వారికి చాలా ప్రేమగా కూడా ఉంటుంది. ఎవరికైతే జ్ఞానం తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు ఉదాసీనంగా అవుతారు. నిశ్చయం కూడా తక్కువ అవుతుంది. దిల్ తఖ్త్ నషీన్ మరియు మస్తకమణిగా ఎవరైతే అవుతారో వారి యొక్క స్థానము బాపు హృదయంలో తప్ప ఇంకెక్కడ ఉండదు. ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా బాపుని హృదయంలో నిలుపుకుంటూ ఉంటారు. మస్తకం లోపల ఎలాంటి స్టాంపు పడిపోతుంది అంటే సదా బాపు యొక్క రూపం మెరుస్తూ ఉంటుంది. మస్తక లోపల దాదాజీ యొక్క ముద్ర పడిపోతుంది. ఇలాంటి పురుషార్థి ఆత్మలు సేవాదారి పిల్లలకు బేహద్దు సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తున్నారు. ఈరోజు నేను అవ్యక్తవాణి యొక్క మహావాక్యాలు పిల్లలకి చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క వాణి లోపల నేనైతే ఏదైతే తెలుసుకున్నానో అది పిల్లలకి చెప్పాలి కదా. బాపు పిల్లలను మృత్యువాత పడటం చూడలేరు, వినాశనము అవ్వటము కూడా చూడలేడు. ఎందుకంటే ఎవరి కష్టాన్ని ఎవరి బాధను బాపు సహించలేరు. ఎంతవరకైతే బాపు భూమి మీద ఉంటారో అంతవరకు మహా వినాశనం కూడా జరగదు. కొద్దో గొప్ప కొంచెం ప్రకృతిక వైపరీత్యాలు, భూకంపాలు, వరదలు, కరువులు, వర్షాలు, ఈ యుద్ధము, కలహక్లేశాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఈ భూమి మీద చిన్న చితగా జరుగుతూనే ఉన్న యుద్ధాలు ఎప్పటి నుంచో నడుస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ మూడో ప్రపంచ యుద్ధం లాంటి మహాకాల ప్రళయం లాంటిది జరగదు, ఏమీ కాదు. బాపూజీ కానివ్వరు. ఎందుకంటే బాపూజీ పిల్లలుని మరి రక్షించి తీసుకొని వెళ్తానికే వచ్చారు. పిల్లలు కష్టపడటం కూడా బాపూజీ చూడలేరు. నేను ఏదైతే మరి అవ్యక్తవాణి చదువుతూ ఉన్నానో మరి బికే వాళ్ళు అనుకుంటారు పూర్తిగా వినాశనం అవుతుంది, మేము ఉంటాము, అందరం పోతామని. కానీ నానూరాం బాపూజీ మరి చోటురాం బాపూజీ, బేహద్ దాదాజీ పూర్తిగా పరివర్తన వాణిలే నడిపిస్తూ వచ్చారు, చెప్తూనే ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అవ్యక్త వాణి లోపల పరివర్తన జ్ఞానం నానూరాం బాపూజీ చెప్పారు. మహా వినాశనం యొక్క విషయాల గురించి లేఖరాజు వాణిగా చెప్పబడుతూ ఉంది. చాలా వాణిల్లో కూడా లేఖరాజు దివ్య బుద్ధితోటి తన బాపూజీ చెప్తున్నది వినకుండా బాపూజీ ఏది చెప్తున్నారు దివ్య బుద్ధితోటి, చోటురాం బాపూజీ అయినా నానూరాం బాపూజీ అయినా ఇషారా మరి సందేశం ఇస్తూ ఉన్నారు. కానీ మధ్యలో లేఖరాజు బాబా మరి ఏం చేస్తున్నారు, టాంగ్ అడాతే అంటే మధ్యలో కాలు దువ్వుతూ ఉన్నాడు, అంటే విఘ్నాలు వేస్తూ ఉన్నాడు, వినాశనం యొక్క మాటలు చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి మురళీలు ఇప్పుడు వచ్చే చాలా తేడా ఉంటుంది. మనము ఎక్కడైతే పరివర్తన వాణీలు మనం చదువుతూ ఉన్నామో మరి ఈనాటి పురుషార్థంలో కూడా పరివర్తన విషయాలే చెప్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ ఆస్కా పురుషార్థంలో వినాశనం అన్నమాట రాలేదు. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా గాడ్ రేజెస్ తోటి వస్తున్నవి. ఈ యొక్క ఆలోచన ఎవరికి తెలియటం లేదు. దీని యొక్క అర్థం కూడా
ఎవరు గ్రహించడం లేదు, విచారసాగరం మాత్రం చేయరు. అందుకే నేను వాణిలోని మహావాక్యాలు తీసి మీకు చెప్తూ ఉన్నా. మంచి మంచి మహావాక్యాలు ఉంటాయి అవ్యక్తవాణిలో. బాపు అవినాశి అమూల్యమైనటువంటి నక్షత్రాలు. బాపు దాదా ఎవరు, చోటురాం బాపూజీ ఎవరు, దాదాజీ ఎవరు అన్నీ కూడా అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. అమూల్యమైనటువంటి ఖజానా ఇచ్చి ఉన్నారు, ఇస్తూనే ఉన్నారు. బాపూజీ ఏమిచ్చారు? అవినాశి అమూల్యమైన ఖజానా ఎక్కడి నుండి లభిస్తూ ఉందో అది సుఖము అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది. మనం కూడా వర్ణన చేస్తూ ఉంటాం. ఈ వర్ణన చేయకపోతే ఆత్మ కొరకు ఖజానా సర్వప్రాప్తులు మనకు ఎమిడిపోవు. వాణిల యొక్క మహావాక్యాలు చదువుతూ వింటూ ఉంటే ఆత్మ యొక్క అనుభవం కలుగుతూ ఉంటుంది. దేహం నుండి అతీతంగా శాంతి శీతలత స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతాము. దీనితో పాటు అనుభవం కూడా అవుతుంది. ప్రకాశము శక్తి కూడా బుద్ధిలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. స్థితి కూడా తయారవుతూ ఉంటుంది. అమూల్యమైన అనొక ఖజానా ఇది. అద్భుతమైనటువంటి ఉత్సాహ ఉల్లాసాన్ని, దివ్యత్వం యొక్క అనుభవాన్ని చేయిస్తూ ఉంటుంది. పరస్పరము వాతావరణంలో ప్రజలు ఎలా వాతావరణంలో కూర్చున్నారు అంటే ఫస్ట్ మహావాక్యాలు చదువుతూ ఏకాంతంగా మధుర స్థితిని అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. దీనిలో ఇమిడిపోవాలి. మా యొక్క ప్రభావం ప్రబలమైనది. ఇక్కడ నిశ్చయం ఆత్మకంగా తెలుసుకోవాలి. వాణిల్లో కూడా కొన్ని అమూల్యమైనటువంటి రత్నాలే ఉన్నాయి. వరదానం లభిస్తూ ఉంటాయి. దాని ద్వారా మాయ కూడా మరి వెనకాల పడుతూనే ఉంటుంది. సంపూర్ణత సఫలత పూర్వకంగా మనం తయారు అవ్వటానికి వృత్తిని మార్చుకుంటూ ఉండాలి. మాయ కూడా ఏదో రూపంలో వస్తూనే ఉంటుంది. మరి దాని నుండి విముక్తి పొందటం కోసమే మనం ఈ వాణీలను ఏక్ బల్ ఏక్ భరోసా తోటి వింటూ ఉండాలి. బాపు పైన పూర్తి నిశ్చయాన్ని పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే మీకు బలం లభిస్తూ ఉంటుంది. మానవాత్మలో సంస్కారము తయారవుతూ ఉంటుంది. అశాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది. అవ్యక్త వాణిల్లో కూడా మరి ఫస్ట్ నుంచి కూడా మనకు ప్రాప్తి లభిస్తుంది. వాస్తవంలో ఈ వాణిలు ఒక నిత్య జీవితాన్ని అనుభవం చేస్తూ ఉంటాం. అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మలో అనాది నిర్మల స్వరూపంలో శాంతి స్వధర్మంలో మనం ఉంటూ ఉండాలి. ఆత్మ యొక్క అది స్వరూపము, నిర్మల స్వరూపము, పరం శాంతి స్వరూపము. శాంతి, సుఖము, ఆనందము ఆత్మ యొక్క స్వధర్మం అంటూ బీకేలో కూడా చెప్తూ ఉండేవాడు. అసలైన ఒరిజినల్ బేహద్ స్వధర్మం పరం శాంతి, పరం సుఖం, పరమానందం. ఇవి ఆత్మకు ఎప్పుడైతే లభిస్తాయో ఆ స్థితిలో ఉండిపోతే పాత జీవితం యొక్క స్మరణలు అన్నీ కూడా సమాప్తమవుతాయి. అతీతంగా విలీనమైపోతూ ఉంటాయి. కొత్త స్వర్ణిమ స్వచ్ఛమైనటువంటి జీవితం స్మరణకు వస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మను పూర్తిగా తాజాగా తల్లీనతను పొందాలి. అప్పుడే తృప్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. విశేషమైన విషయం మన మనసులో సంతుష్టి యొక్క అనుభూతి కలుగుతుంది. జీవితం సఫలమవుతుంది. ఇతరుల యొక్క సేవలో మరి సుపురుషార్థం అవుతూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు వాణి ద్వారా, సంకల్పం ద్వారా విశ్వసేవ చేయుటకు ప్రేరణ లభిస్తుంది. ఈ యొక్క పద్ధతిలోనే మనము నేర్చుకోవాలి. దాదాజీ కూడా అందరికీ పరం శాంతి చెప్తున్నారు. స్పష్టంగా మనం ఇలా పురుషార్థం చేయాలి. ఇతరులను కూడా పవిత్రంగా తయారు చేయటానికి అత్యధికంగా ఇతరుల సంకల్పాలను ఉన్నతిలోకి తీసుకొని వెళ్ళాలి. అప్పుడే ఉన్నతి అనేది పొందగలుగుతాం. దుర్గతిలో నుండి ఉన్నతిలోకి వెళ్తాం. ఇతరులకు శాంతి, శుద్ధి ఇచ్చేటువంటి స్వరూపంలో, ఆశీర్వాదంలో మనం పొందగలుగుతూ ఉంటాం. ఎవరైతే పరం శాంతి సంకల్పాలను వేస్తూ ఉంటారో వారికి శాంతి అనేది లభిస్తుంది.
ఈ మాట అంతర్వాహకం మరియు అంతర్వాహక శరీర ధారణ చేయటంతో అంతర్వాహక శరీరం అవ్యక్త స్వరూపంగా ఆత్మ తయారవుతుంది. అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. అవ్యక్త స్థితి రాజయోగము అనేది చాలా గొప్ప ప్రాప్తి. అంతర్వాహక శరీరము అవ్యక్త స్థితి, జీవిస్తూ కూడా అవ్యక్త స్థితిని ధారణ చేయటంతో స్థూల శరీరము మరియు ప్రపంచంకు పూర్తిగా వెనుక ఉండిపోతారు. ఆత్మ ఎగిరిపోయేటువంటి పక్షిలాగా స్మృతి స్వరూపంగా రెక్కలతోటి సాధన చేస్తూ ఉండాలి. తమ పరం ప్రకాశ స్వరూపంలో ప్రకాశమైన ధామంలో వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. ప్రకాశమయ ధామంలో తమ పరంపిత పరమాత్మకు దగ్గరగా చేరుకోవాలి. వాక్కులో కూడా లాభదాయకంగా ఉండాలి. నేను వాణిని కూడా చదువుకోవాలి. చాలా ఆనంద స్వరూపంలో ఉండాలి. ఎటువంటి భావన ఉంటుందో అలాంటి జ్ఞానము స్థితి తయారవుతుంది. పరం శాంతిగా తయారు కావాలి. ఏ విషయమైతే నేను మీకు చెప్తూ ఉన్నాను, ఎంతవరకు అయితే దాదాజీ భూమి మీద ఉంటారు అంతవరకు కూడా మహాప్రళయము జరగదు, వినాశనము కాదు. బాపూజీ ఆ విధంగా కానివ్వరు. కొద్దిగా బేహద్ పిల్లలుని రక్షించడమే కాదు, ప్రపంచం మొత్తాన్ని రక్షిస్తారు. కొద్ది గొప్ప ఈ ప్రపంచంలో అలజడి అనేది జరుగుతుంది అంటూ ఉన్నారు. మా పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. బాపూజీ దశరథ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్య జ్ఞానమును మీరు పూర్తిగా అర్థం చేసుకొని మీరు బాపూజీని రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ ఫాలో అవుతూ ఉంటే విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలుగా కాగలరు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.